وطر کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ عنوان۔ اس بارے میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان روایات میں اوتر یوتر ایتارن، ان روایات میں اوتر یوتر ایتارن بین القوسین لکھتے ہیں اسباب افعال قوس بند، دو معنی کے لیے آ رہا ہے۔ اوتر یوتر ایتارن دو معنی کے لیے آ رہا ہے۔ نمبر ایک وطر کے لیے، نمبر ایک وطر کے لیے، نمبر دو صلاۃ اللیل کو پاک بنانے کے بارے میں، نمبر دو صلاۃ اللیل کو پاک بنانے کے بارے میں۔ ان روایات کو محدثین روایات ایتار کہتے ہیں۔ ان روایات کو محدثین روایات ایتار کہتے ہیں۔ یہ روایات 1 سے لے کر 13 تک آ رہی ہیں۔ یہ روایات 1 سے لے کر 13 تک آ رہی ہیں۔ چنانچہ سنن نسائی میں صفحہ 248 سے 251 تک امام نسائی رحمہ اللہ نے ہر تعداد پر ایک باب قائم کیا ہے۔ ہر تعداد پر ایک باب قائم کیا ہے اور اس میں اس تعداد سے متعلق روایت لائے ہیں۔ باب نمبر ایک باب کیف الوتر بواحدۃ، باب کیف الوتر بواحدۃ۔ نمبر 2 باب کیف الوتر بثلاث، باب کیف الوتر بثلاث۔ نمبر 3 باب الوتر باب کیف الوتر بخمس، باب کیف الوتر بخمس۔ نمبر 4 باب کیف الوتر بسبع۔ نمبر 5 باب کیف الوتر بتسع۔ نمبر 6 باب کیف الوتر
ب11 رکعتا، باب کیف الوتر ب11 رکعتا۔ نمبر 7، باب کیف الوتر ب13 رکعتا، ب13 رکعتا۔ یہ سارے باب سنن نسائی میں ہیں۔ لیکن علامہ منذری نے، میم نون زال رایا، لیکن علامہ منذری نے ایک 17 کی روایت بھی نقل کی ہے، 17 کی روایت بھی نقل کی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رکعتیں پڑھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رکعتیں پڑھی۔ لہذا وتروں کے بارے میں 1 سے لے کر 17 تک روایات موجود ہیں، 1 سے لے کر 17 تک طاق عدد والی روایات موجود ہیں، طاق عدد والی روایات موجود ہیں، لیکن 15 والی روایت ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن 15 والی روایت ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کل روایات ایتار یہ ہیں، کل روایات ایتار یہ ہیں: 1 3 1 -3 5 7 9 11 13 17 1 3 5 7 9 11 13 17۔ لہذا روایات ایتار میں شدید تعارض پایا جاتا ہے، لہذا روایات ایتار میں شدید تعارض پایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم جلد نمبر 2 صفحہ 288 میں ان تمام روایات میں تطبیق کر کے تعارض دور کر دیا، ان تمام روایات میں تطبیق کر کے تعارض کو دور کر دیا۔ مولانا کوئی 2-3 روایات ہو رہے ہیں، شدید قسم کا تعارض، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے کمال کر دی۔ اب وہ کیسے تعارض دور کیا، تطبیق کیسے دی، وہ آپ نہ اوپر سے نیچے تعداد لکھیں گے تاکہ آپ پھر ٹوٹل اس کا کرنا، میزان کرنا آسان ہو جائے آپ کے لیے، تو اوپر سے نیچے لکھیں گے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ان تمام روایات میں اس طرح تطبیق فرمائی کہ
सलात उल-लैल का आगाज, सलात उल-लैल का आगाज बिरकअतैन खफीफतैन, हदीस के अल्फाज लिखिएगा, सलात उल-लैल का आगाज बिरकअतैन खफीफतैन, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल लैल से पहले 2 हल्की रकातें पढ़ते थे। अब उसके नीचे लिखें, और 8 तवील रकातें पढ़ते थे तहज्जुद की, फिर 8 तवील रकातें पढ़ते थे तहज्जुद की, अब निचली सतर में लिखे, फिर 3 वितर पढ़ते थे, फिर 3 वितर पढ़ते थे, फिर वितरों के बाद 2 रकात नफल बैठकर पढ़ते थे, उसके नीचे लिखना, फिर 2 रकातें वितर की बैठकर, 2 रकातें नफल वितर के बाद बैठकर पढ़ते थे। फिर तुलूए फजर के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते थे, फिर तुलूए फजर के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते थे। मौलाना जरा गिनती पूरी कर ले, पूरी कर ले ना, टोटल कर ले, खुद गिनती करें जी। कितनी हो गई? पहले 2 रकातें खफीफतैन, फिर 8 रकात तहज्जुद की, कितने हो गए? 10, 3 वितर कितने हो गए? 13, फिर 2 रकात बैठ के कितने हो गए? और फिर 2 रकात फजर की, कुल कितने हो गए? सुभान अल्लाह। अब किसी सहाबी ने वो 2 रकातें छोड़कर नकल किया, किसी ने वो 2 रकातें छोड़कर नकल किया, किसी ने पहली 2 रकातें छोड़कर नकल किया, किसी ने सिर्फ वो 8 रकातें 3 रकात वितर नकल किया, तो कितने? 11। किसी ने वो पहली वाली 2 रकातें भी मिला ली तो कितनी हो गई? 13। और किसी ने सिर्फ 3 वितर गिनवाए तो उसने सिर्फ वितर गिनवाए, किसी ने 1 रकात वितर को शुमार किया, ताक आदत को, तो उसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील नमाज पढ़ी, वयूतिरु बिवाहिदतिन, वयूतिरु बिवाहिदतिन, और 1 रकात के साथ उसको ताक बनाया, वयूतिरु बिवाहिदतिन, 1 रकात के साथ ताक बनाया। मैंने कहा पूरे ज़ख़ीरे हदीस में आप एक ज़ईफ रिवायत नहीं ला सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकात वितर पढ़ी हो, पूरे ज़ख़ीरे हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करके आए और खड़े हुए और आकर 1 वितर नमाज पढ़ी, सवाल ही पैदा नहीं हो। तो पढ़ते वो भी 3 ही है, जो 1 कहने वाले वो भी क्या करते हैं, पढ़ते कितने? 3। फर्क सिर्फ इतना है कि 2 रकात के बाद सलाम फेरना या नहीं फेरना। अल्लाह के बंदो, क्यों कहते हो कि वितर 1 रकात होता है? वो हदीस में आता है, तो हम कहते हैं हदीस में फिर 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 11 भी आता है, 9 भी आता है, 11 भी आता है, 13 भी आता है। लाओ अब उसका क्या जवाब होगा? हमने तो जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने क्या दे दिया? कमाल कर दिया मौलाना, कमाल कर दी। और ये सारी रिवायतें जो हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये सारी तिरमिज़ी में मौजूद है। रकातैन खफीफतैन भी मौजूद है, वो 8 तवील रकातें वो भी आपने पढ़ा 11 वाले में, 3 वितर वाली भी पढ़ ली, फिर 2 रकातें बैठकर आखिर में पढ़ते थे वो भी आपने पढ़ ली, फिर 2 रकातें फजर की पढ़ते थे वो भी आपने, सारी रिवायतें तिरमिज़ी में मौजूद है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी 1 रकात वितर नहीं पढ़ी मौलाना, नहीं सबूत ला सकते। और वयूतिरु बिवाहिदतिन का तर्जुमा न करें कि 1 वितर पढ़ते थे, वयूतिरु बिवाहिदतिन का क्या तर्जुमा? 1 रकात के साथ ताक बनाते थे। यही जवाब है इन सारी रिवायतों का, यही जवाब है इन सारी रिवायतों। तो अब आने वाली बेशुमार रिवायतें वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गई।
اور میں نے کہا محدثین اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. دیکھو سورہ نسائی میں ہر تعداد پر کیا کر دیا, باب قائم کر دی, تمام روایات مستند. لیکن ایک رکعت وتر نہیں پڑھے. اس کو اچھی طرح مسئلے کو سمجھیے گا.